استووا استووا واعتدلوا. استووا تراصوا تراحموا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا تراصوا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله كما قال تبارك وتعالى في كتاب عزيز. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين أسعدكم الله في الدارين. حمدا لله. Puja dan puji tentunya akan selalu kembali dan berpulang ke hadirat Allah Jalla Jalaluh. Puja dan puji yang sebanyak-banyaknya. Puja dan puji sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa saja yang Dia kehendaki sesudah itu. Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan puja dan puji juga akan kembali kepadanya, Rabbul Izzah, yang telah mengutus hambanya Ibrahim Al-Khalil untuk memakmurkan bumi ini dengan La ilaha illallah. Puja dan puji tentu akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menunjuk Ibrahim Al-Khalil untuk memperjuangkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ma'budu illallah,
juga puja dan puji pasti akan kembali kepadanya yang telah menjadikan Ibrahim imam bagi orang yang bertakwa, imamul muttaqin, dan pemimpin bagi mujahidin, pembela al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tetap selalu bertakwa kepadanya. Bertakwa dalam arti kata kita tunduk, patuh, taat, berserah diri sepenuh hati, lahir, batin hanya kepadanya. Dan Allah SWT telah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kamu mati kecuali kamu membawa Islam. Jangan kamu mati, jangan kamu tinggalkan dunia ini kecuali kamu bawa iman. Jangan kamu mati, jangan kamu masuk ke akhirat tanpa membawa ketakwaan kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah ajaran utama Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mati dalam keadaan Islam adalah pesan utama beliau. Baik itu yang disampaikan kepada anak-anaknya, lebih-lebih lagi Al-Quran sudah mengingatkan bahwa beliau berpesan kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim yang sempurna. Allah menegaskan, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Begitu juga Yakub. Wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu agama. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kamu mati kecuali di hatimu ada Islam, ada iman. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya itu, Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam telah berikrar, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Aku adalah muslim. Aku serahkan diriku, aku pasrahkan diriku kepada Allah pemelihara alam semesta. Bahkan beliau menyambut sepenuh hati ketika Allah Rabbul Alamin mengatakan kepada beliau dan memerintahkan kepada beliau, aslim, Islamlah kamu, pasrahkan dirimu kepada Allah. Beliau menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan diriku kepada Rabb, Tuhan pemelihara alam semesta. Dan itulah yang disebut oleh Al-Baqarah ayat 131. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Tuhannya berkata kepadanya, aslim, pasrahkanlah dirimu. Nabi Ibrahim kemudian langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan diriku, aku pasrahkan diriku
kepada Tuhan penguasa alam semesta. Bukan hanya itu, kesungguhan hati beliau itu tampak dalam ikrarnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah orang-orang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan juga termasuk ikrar beliau, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku, dan semua apa yang ada padaku lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Rabb, pemilik alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, tidak ada gandingannya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Seperti itulah aku diperintah, dan seperti itulah aku akan hidup, dan aku termasuk orang pertama yang berserah diri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, hidup dan matinya untuk Allah. Hidupnya hanya untuk ibadah, hidupnya hanya untuk penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifah muslimah, dengan penuh kejujuran, penuh ketulusan, dan selalu berpegang teguh kepada ajarannya. Beliau dalam hidup ini memang mendapat tugas utama. Hidupnya untuk mengemban amanat agung, amanat yang besar, amanat yang berat, amanat yang lebih berat dari langit dan bumi. Itulah amanat untuk memperjuangkan la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu hadis qudsinya menyebutkan, lau anna samawati sab'ah wal ardin sab'ah fi kaffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffah la rajahat bihinna. Kalau langit yang 7 bertingkat, kalau langit yang 7 lapis, dan bumi yang 7 lapis pula diletakkan pada satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang satunya lagi, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat dari langit dan bumi itu. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah, ya Allah, ajarkan saya zikir untuk menyebut namamu yang istimewa. Allah sebutkan, katakanlah la ilaha illallah. Ya Allah, itu orang sudah semua tahu, saya ingin orang lain tidak tahu. Allah menyebutkan, ya Musa, andai kata langit yang 7, bumi yang 7 diletakkan pada satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang satunya, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat dari langit dan bumi. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih tangguh, yang lebih istimewa di hadapan Allah di dunia dan di akhirat
dari la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. La ilaha illallah kasajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha bis sama. La ilaha illallah seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. La ilaha illallah laksana pohon yang baik, akarnya teguh menghunjam ke bumi, dahannya rimbun menjulang ke langit, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, dan buahnya nikmat dan lezat dirasa. Itulah la ilaha illallah, al-qaulus sabit, perkataan yang teguh, perkataan yang kokoh dan mengokohkan, perkataan yang kuat lagi menguatkan. La ilaha illallah yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, dengan ucapan la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam sehingga beliau tabah, kuat, teguh, tangguh menghadapi apapun dalam hidup ini. Semua ujian, sesulit apapun dilaluinya, semua cobaan, seberat apapun dilakukannya, semua rintangan, sebanyak apapun dihadapinya. Tidak peduli api yang panas membakar, tidak peduli harus mengorbankan putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Allah Nabi Ibrahim akan korbankan. Itulah Ibrahim Khalilullah. Maka pelanjut dan pejuang-pejuang yang mengikuti jejak beliau, maka mereka juga akan memiliki ketabahan, memiliki keteguhan, memiliki ketangguhan dalam menghadapi ujian ini. Allah SWT menyebutkan tentang mereka penerus ajaran Al-Khalil. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah. Wa ma da'ufu, mereka tidak pernah patah semangat. Wa mastakanu, tidak pula menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang tabah dan sabar dalam hidup ini. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di saat mereka menghadapi tantangan, rintangan, musuh yang berat yang akan menghancurkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka hanya berdoa, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dan juga ampuni tindakan-tindakan kami yang berlebihan. Wasabbit aqdamana, tetapkan pendirian kami, kokohkan pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami dalam kami menghadapi orang-orang kafir untuk menghancurkan kalimat tauhid-Mu. Tolong kami, bantu kami, kokohkan pendirian kami,
berikan kepada kami keberanian, jauhkan dari kami kegentaran dan ketakutan. Itulah pengikut-pengikut Ibrahim, dan layak Nabi kita Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam untuk menjadi teladan, untuk menjadi panutan. Dan kita harapkan sebagaimana firman Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguh Ibrahim itu adalah seorang imam yang dijadikan teladan. Dia sangat patuh dan tunduk kepada Allah. Hanifa, lurus dan berpegang teguh kepada kebenaran. Walam yakum minal musyrikin, bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Syakirun di an'umih, dia selalu bersyukur, berterima kasih atas nikmat-nikmatnya. Ijtabahu, dan Allah telah memilihnya. Wahadahu ila siratim mustaqim, dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang saleh. Tentu kita berharap semoga Allah SWT membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita dapat menempuh jalan yang pernah dilalui oleh Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallamu alaih, dan kemudian kita mengikuti sampai akhir hayat kita dalam keadaan kita benar-benar dengan rahmat Allah, dengan taufiknya, dengan hidayahnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan doa Nabi Yusuf alaihissalam, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, putra dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ketika beliau berdoa, tawaffani muslima wa alhiqna bissolihin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan Islam, matikan saya dalam keadaan muslim, dan pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita akhiri dengan doa kepada Allah SWT di hari yang sangat baik ini, di waktu yang sangat baik ini. Kita bermohon kepadanya, ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin tawaffana wa anta radin anna. Allahumma ya Allah, di tempat ini dalam keadaan seperti saat ini, kami memohon kepadamu dengan pengakuan, dengan kesaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Dan kami mengakui bahwa Al-Khalil Ibrahim salatuka wa salamuka alaih adalah utusanmu. Juga
Nabimu Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Salatuka wa salamuka alaih. Ya Allah, di tempat ini dalam keadaan seperti saat ini kami mohon ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Kami menyadari, kami mengakui banyak fitnah dunia ini, banyak dosa-dosa di dunia ini, kanan kiri kami, muka kami, belakang kami, yang mungkin kami telah melanggarnya, kami telah melakukannya. Allahumma ya Allah, tidak ada yang berhak mengampuni dosa kami kecuali Engkau. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, sanak famili keluarga kami yang telah mendahului kami. Ampuni dosa-dosa mereka, berikan tempat yang mulia di sisimu. Allahumma ya Allah, tidak ada hidayah kecuali hidayahmu, tidak ada petunjuk kecuali petunjukmu, tidak ada bimbingan kecuali bimbinganmu. Allahumma ya Rabb, hanya Engkaulah yang maha kuat dan kami maha lemah. Engkau yang maha mulia, kami maha hina. Ya Allah, tidaklah kami dapat hidup di dunia ini kecuali dengan bantuanmu, kecuali dengan pertolonganmu. Ya Rabbana la haula lana wala quwwata lana illa bik. Ya Allah, tidaklah kami tetap berada dalam hidayahmu kecuali dengan bimbinganmu. Tidaklah kami dapat melaksanakan ajaranmu, mengikuti jejak nabimu Nabi Muhammad sallallahu wa salamuka dan nabimu Ibrahim al-Khalil sallallahu wa salamuka alaih kecuali dengan bimbinganmu, dengan taufik dan hidayahmu. Ya Rabbana, tolong kami, bantu kami untuk kami terus berjalan dan dengan jalan yang ditempuh oleh para nabimu, khususnya Al-Khalil Ibrahim sallallahu wa salamuka alaih, dan juga hambamu Nabi Muhammad sallallahu wa salamuka alaih. Jangan kiranya, Allahumma ya Allah, kami mohon perbaiki urusan agama kami, yang agama ini menjadi pegangan bagi kami. Allahumma ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk kami ikhlas dalam hidup ini. Perbaiki keikhlasan kami, perbaiki keikhlasan kami, keikhlasan yang sebenar-benarnya ikhlas. Allahumma ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk kami bertakwa kepadamu. Berulang kali Engkau perintahkan kami untuk bertakwa. Berulang kali Engkau menyebut dalam ayatmu, dalam Al-Quranmu untuk kami selalu bertakwa, untuk selalu masuk dalam golongan muttaqin. Tolong ya Rabb, tolong ya Rabb, tolong kami, bantu kami. Jangan kiranya takwa ini hanya berada di lidah kami, di bibir kami, hanya dibicarakan, hanya diomongkan, hanya diceritakan oleh kami. Tapi kami ingin kami masuk dalam golongan mereka. Kami masuk dalam golongan mereka. Allahumma ya Allah, tolonglah kami. Dan Engkau menganjurkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang saleh. Tolonglah kami ya Rabb. Tolonglah kami ya Rabb. Sebagaimana doa nabimu Ibrahim, sebagaimana doa nabimu Sulaiman alaihissalam, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabimu Sulaiman berdoa, masukkan ya Allah saya dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ya Rabb, doa seperti itulah yang kami inginkan. Kami ingin menjadi orang-orang yang saleh di dunia, bertemu dengan orang-orang saleh di dunia, dan masuk ke akhirat juga tetap kami tergolong minas salihin dan bergabung dengan orang-orang salihin. Wa alhiqna bis salihin. Allahumma ya Allah, tidak ada rahmat kecuali rahmatmu. Rahmatilah kami, rahmati kami di dunia, rahmati kami di akhirat, rahmati kami dikala senang dan gembira, dan rahmati kami dikala duka datang menimpa kami. Rahmati kami di waktu lapang,
rahmati kami di kala sempit. Rahmati kami ya Rabb, rahmati kami di kala seperti ayat yang dibacakan tadi oleh imam, wajaat sakratul maut bil haq. Datang kematian itu dengan sebenarnya. Datang sakratul maut pengantar untuk masuk ke maut. Sakratul maut pasti akan datang, dan kami ya Rabb pasti akan bertemu dengan itu. Tolong ya Rabb, tolong kami, mudahkan kami menghadapinya, dan rahmati kami sebagaimana Engkau merahmati orang-orang yang Engkau rahmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.